गुड मॉर्निंग बच्चों, विपिन सर इज हियर। चलो तो आपने लास्ट लेक्चरनी अंदर तमने याद हशे चैप्टर 3 शुभ शुरुआत करी विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बेटा एनी अंदर आपने एक टॉपिक पर चर्चा करी कि विद्युत प्रवाह खरेखर छे शुं। तो आपणे समीकरण साथे पण एने साबित कर्युं कि एकम समयमां वाहक तारना कोईपण आड़छेदमांथी पसार थतो विद्युत भारनो जत्थो अर्थात इलेक्ट्रॉन संख्या, तो ए जे जत्थो छे एने आपणे कहीए विद्युत प्रवाह। I बराबर Q बाय टी। अनधर समीकरण I बराबर NE बाय टी। तो आ इक्वेशन साथे आपणे लास्ट लेक्चर में स्टडी कर्युं। त्यार पछी आपणे एक सरसनी थियरी भण्या ओहमनो नियम। तो एना उपर समीकरण पर आपणे चर्चा करी R बराबर V बाय I। याद राखो सरलता खातर V इक्वल टू IR, ज्यां R एटले वाहक तारनो अवरोध। हवे ए अवरोधने गणवा माटे तारना परिमाणनी मददथी गणी शकाय एवुं आपणे कहेता हता। तो ए समीकरण द्वारा पण आपणे साबित कर्युं, जे समीकरण हतुं R बराबर रॉयल बाय ए। तो ए आपणे समीकरण साबित कर्युं। हवे ए जे समीकरण साबित कर्युं R इक्वल टू रॉयल बाय ए, त्यार पछी एनी अंदर बे नवी राशिओ आपणे भण्या कि अवरोध R ना व्यस्तने G एटले तेनी वाहकत्व तरीके ओळखाय अने तेमां आवतो अचळांक रो एटले अवरोधकता। एकम लंबाई एकम क्षेत्रफळ धरावता तार माटे जे अवरोध छे ए जेनी अवरोधकता। क्लियर? अवरोधकता खास याद राखो दरेक तार माटे जुदी जुदी होय, पण एक तार माटे ते समग्र तार माटे अचल होय, कारण के तारना परिमाण पर ते आधारित नथी। आ बाबतने आपणे डिस्कशन करी। त्यार पछी आपणे जोयुं के रोनु व्यस्त करीए तो सिग्मा मळे, जेनुं नाम छे वाहकता। अने वाहकता विषे पण आपणे समीकरण अने थोडुं इंट्रोडक्शन बेज आपणे एनी इन्फॉर्मेशन जोई। क्लियर छे बेटा? हवे दीकरा आपणे जे समीकरण भण्या ए समीकरण उपर थोड़ी एक्स्ट्रा एक माहिती आपीए, देन आपणे नवी थियरी में आगळ वधीए। तो हूँ आ बाजू जरा तमने इन्फॉर्मेशन आपी दऊं कि आपणे जे लास्ट भणेला अवरोध R इज इक्वल टू तेना परिमाण पर रो एल बाय ए भणेला। हवे सांभळो, केटलीक वखत एवा प्रश्नों तमारी सामे आवशे कि कोई एक तार आ तारनी लंबाई तारने खेंचीने वधारवानी ए कोई परसेंटेज में हशे। मानी लो कि 5%, तारने खींचीने एनी लंबाई में 5% वधारो। समझो बात ने, लंबाई 5% वधे, आवा प्रश्न आवे। समझो छो ने मारी बात? तो आवी सिच्युएशन में अवरोधनी गणतरी तमने पूछे कि तो केटला परसेंटेज अवरोध में फेरफार थाय, तो तमारे आवी रीते गणवानुं रहेशे। पहला दीकरा शू करो, आर अने एल नो संबंध काढो, पण एवो संबंध काढो कि बीजी राशि रो अने ए अचल होवा जोईए। तमने खबर छे रो तो एक तार माटे अचल होय, पण ए छे ने एल बदलाशे तो ए अचल रहेशे नहीं। कारण के ज्यारे तमे तारने खेंचो ने त्यारे एनो आ जे क्रॉस सेक्शन छे ने ए संकोचाय। तारनी लंबाई ज्यारे वधारो ने त्यारे आ क्रॉस सेक्शन नेरो थई जाय, मतलब के आर छेदनो एरिया बदले। तो एक साथे बे विधेय बदले एल अने ए, तो फेरफार नहीं मळे, कारण के आपणने आपवामां आव्यो छे लंबाईनो फेरफार। तो आपणे काम करीए, आ समीकरण ने ऊपर नीचे एक्स्ट्रा एल वडे मल्टीप्लाय करो, एटले ऊपर एल स्क्वेर नीचे ए एल। ओळखो छो ए इंटू एल मतलब तारना आड़छेदनुं क्षेत्रफळ अने एनी लंबाई। दीकरा आने तो आपणे तारनुं कद कहीए। V इक्वल टू ए एल एटले के तारनु कद। समझाय छे? अने तमने बधाने खबर छे जो बात करिए कद, तो कद तो तारने खेंचो के नहीं खेंचो ए तो कॉन्स्टंट रहेवानुं छे। तो आपणे अहींया लखी शकीए R चले छे एल स्क्वेर। तमारे दीकरा आ समीकरण लईने अवरोधनो फेरफार तमारे गणवानो रहे। समझ पड़े छे मारी बात? आ रिलेशन क्लियर? हूँ तमने पछी एक एक्जाम्पल पण आपीश, पण अत्यारे पहला संबंध समीकरण तपासी लो। एटले आ समीकरण, त्यार पछी एक नवो केस
માની લો કે તમને આ એરિયા જે આડછેદ છે, તમને બધાને ખબર ને તારના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર. તારનો આડછેદ તો આવી રીતે ગણાય, આટલો જ ભાગ રાઉન્ડ, જેની ત્રિજ્યા આપણે આર લઈ લઈએ તો આડછેદ પાઈ આર સ્ક્વેર. જો આર ન આપે ને એને બદલે વ્યાસ આપે, ડાયામીટર વ્યાસ, તો કન્વર્ટ થાય પાઈ ડી સ્ક્વેર બાય 4, કારણ કે આર એટલે ડી બાય 2, વ્યાસનું અડધું, પણ સ્ક્વેર છે એટલે ડી સ્ક્વેર બાય 4. તમને બધાને ખબર છે આ એરિયા આપણે જનરલી આવી રીતે લખતા હોય, આટલો બધા જાણે છે. હવે જોજો, હવે આપણી પાસે જે અવરોધનું સૂત્ર છે આર ઇક્વલ ટુ રો એલ બાય એ. જો મારે એ સાથેનો સંબંધ બનાવવો હોય તો મારે રો અને એલને અચળ બનાવવા પડે, જ્યાં પાછું રો તો અચળ જ છે. તો વાત આવી એલ, તો એલને કોન્સ્ટન્ટ કરવા માટે ફરીથી ઉપર નીચે આ વખતે એ વડે મલ્ટીપ્લાય થશે. દીકરા, જેનો ફેરફાર પર તમે અભ્યાસ કરો છો એના વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. અહીંયા લંબાઈના ફેરફાર પર અભ્યાસ હતો એલ વડે, અહીંયા એરિયા છે તો એ વડે. હવે ઓળખો એ ઇન્ટુ એલ એટલે કદ, એટલે રો વી બાય એ સ્ક્વેર. કદ તો દીકરા અચળ રહે કોઈ પણ તાર માટે. કદ ક્યારે બદલે? તમે તારને તોડીને કંઈ અલગ કરો તો, એવું તો છે નહીં. તો અહીંયા આગળ તમને એરિયા સાથેનો સંબંધ મળે આ રીતે. આર ચલે છે 1/a સ્ક્વેર. બીજા અચળ થઈ ગયા તો આર ચલે છે 1/a સ્ક્વેર. દીકરા ખાસ ધ્યાન રાખો, એ છે એના પરથી રેડિયસ ડાયામીટર પણ લખી શકાય, જેને લખાશે આર ચલે છે 1 રેડિયસ. હું સ્મોલ આર લખું, વધારે સારું પડશે. તો આર રેઝ ટુ 4. આ અવરોધ છે, આ રેડિયસ છે. એરિયાનો સ્ક્વેર છે તો રેડિયસનું તો બેટા 4 ઘાત થાય ને. એરિયા પાય આર સ્ક્વેર, આરનો સ્ક્વેર રિલેશન ઓલરેડી છે, એનો પાછો સ્ક્વેર એટલે આર રેઝ ટુ 4. ડાયામીટર વ્યાસનો સંબંધ કાઢો તો ડી રેઝ ટુ 4. ડી રેઝ ટુ 4 મતલબ આ તારના વ્યાસની વાત ચાલે છે. રેડી? ત્રિજ્યા અને વ્યાસ તો સ્ક્વેર જ છે ને, એટલે અહીંયા 4 ઘાતનો સંબંધ. તો દીકરા, તમારે આ રિલેશન લઈને પ્રશ્ન સોલ્વ કરવાના. કેવા પ્રશ્ન? જ્યાં તારના આડછેદમાં કોઈ ફેરફાર થતો હોય, એટલે રેડિયસ કે વ્યાસના ફેરફાર દરમિયાન આ રિલેશન વાપરવાનો. બોલો, વાત ક્લિયર થઈ? એક ગણતરી પણ સમજી લો. ચલો માની લો એક તાર જેની લંબાઈ 2% વધારવામાં આવે, એટલે 2% વધારો, તો અવરોધમાં કેટલો ફેરફાર તમારે ગણવાનો. ચાલો આ એક સવાલ. તો દીકરા, ડાયરેક્ટ શીખો. સમીકરણ આર ચલે છે એલ સ્ક્વેર, કારણ કે લંબાઈનો ફેરફાર વાત છે. ડાયરેક્ટ ગણતરી કરો. R2/R1 ગુણોત્તર જ લઈ લેવાનો, અંતિમ ભાગ્યા પ્રારંભિક. તો અહીંયા L2/L1 હોલ સ્ક્વેર થશે ને, સ્ક્વેરના રિલેશનમાં. ગણતરી કરતા જાઓ. L2 એટલે અંતિમ લંબાઈ, તો અંતિમ મારે શું બોલવાનું? તો અંતિમ મારે બોલવાનું L1, કેમ કે પહેલી ઓરિજિનલ લંબાઈ તો હોય જ. એને મલ્ટીપ્લાય કેટલો વધ્યો? દીકરા, 2% વધ્યું કે નહીં? મારી વાત સમજો છો? જો એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો, આ જે આ છે ને એ માત્ર વધારો છે. અને વધારો આપણે ફિઝિક્સની અંદર જ્યારે બી ગણો ને, ટેવ રાખો, કોઈ પણ રાશિ 100% તો હોય જ એની વેલ્યુ. એમાં તમારે 2 વધારો એટલે 102%. સમજ પડી? આમ કરીને લેવાનું. ડિવાઈડ બાય L1 ઓલ સ્ક્વાયર. હવે L1 જશે 102% એટલે 1.02, કારણ કે પર્સન્ટેજ કાઢશો, ભાગ્યા 100 એટલે 1.02. તમે આ રાશિને સોલ્વ કરો, જે આન્સર આવે એમાં R1 મલ્ટીપ્લાય કરો અને મલ્ટીપ્લાય કરીને 100 વડે ગુણાકાર કરો. આ જે આવશે એને ગુણ્યા પાછા 100. બસ આ તમને આન્સર બતાવશે કે તમારી અવરોધની વેલ્યુ કેટલા ટકા મળે છે. ધ્યાન રાખો, આ આન્સર 100ની ઉપર આવે, ધારો કે 104, તો બોલવાનું 4% વધારો. ધારો કે આ ગુણાકાર 96 આવે તો બોલો 4%નો ઘટાડો. 100 સાથેનો ફેરફાર તમારે જોવાનો. જો 110 આવે તો 10%નો વધારો, 90 આન્સર આવે તો 10%નો ઘટાડો. ખબર પડી? તો આવી રીતે તમે આ સમીકરણનો યુઝ કરી તમે સોલ્યુશન કરી શકો. તો દીકરા, ખાસ ધ્યાન રાખો, જ્યારે પણ લંબાઈ, જ્યારે પણ એરિયા સાથે રેડિયસ કે ડાયામીટર
આ બધા ફેરફારની મદદથી તમારે અવરોધની વેલ્યુ ગણવાની થાય તો તમારે હવેથી આ સંબંધ વાપરવાના રહેશે. બોલો, વાત ખબર પડી ગઈ? કમ્પ્લીટ વિડીયો પોઝ કરીને લખી દેજો. આ સમીકરણ તમને ખૂબ જ કામ આવવાના છે. ઓકે, હવે દીકરા આપણે જે લાસ્ટ પ્રવાહ વિશે ભણેલા, હવે આજે એની એક નવી ક્વોન્ટિટી જે પ્રવાહની મદદથી જ આપણે વિકસાવેલી છે એ ક્વોન્ટિટી એટલે કે રાશિ વિશે ભણવાનું છે, જેનું નામ છે પ્રવાહ ઘનતા. ઓકે દીકરા, ઘનતા શબ્દ તો બધાને ખબર છે, આપણે અવારનવાર બહુ વખત એને સોલ્વ કરીએ છીએ. પણ ઘનતા કોઈ એક નથી હોતી, જાણો છો ને? લંબાઈ એક પરિમાણ આધારિત ઘનતા, ક્ષેત્રફળ આધારિત ઘનતા અને કદ આધારિત ઘનતા. આપણે ઘણા કેસમાં ઘનતા ભણેલા છે આગળના ચેપ્ટર 1 ની અંદર, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ આપણે પ્રવાહ ઘનતા રાશિને ભણવાની છે. તો એના માટે ફરીથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ચલો, માની લો કે આપણી પાસે એક વાહક તાર, અગેન ક્લિયર? આ તારમાં એક છેડો પ્લસ, એક છેડો માઇનસ. આપણે રિવાજ બનાવેલો છે ધનથી ગણીએ પ્રવાહ, તો ધારો કે પ્રવાહ આ દિશામાં આય. સમજાય છે? હવે હું અહીંયા આગળ કોઈ એવો આડછેદ લઉં તો મને તમે જણાવો, આ આડછેદમાંથી પ્રવાહ બોલો આ રીતે જાય છે આ પોઝિશનમાં. અહીંયા ફરીથી નીચે ડ્રો કરું છું, આ આડછેદ, અને એ આડછેદમાંથી લંબ રૂપે આ પ્રવાહ જાય છે. આ જે આડછેદ છે એનું ક્ષેત્રફળ ધારી લો એ છે. કેટલું ક્ષેત્રફળ? એ ક્ષેત્રફળ ધરાવતો આડછેદ. અને એમાંથી કોઈ એક સમયે વહેતો પ્રવાહ આ બિંદુ પાસેથી, હા, એ પ્રવાહ ધારો કે આય છે. તો દીકરા યાદ રાખો, એકમ ક્ષેત્રફળ, જો આમ આ ક્ષેત્રફળ તમે એકમ ધારો તો એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લંબ રૂપે જે પ્રવાહ પસાર થાય એ જ પ્રવાહને તેની શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. મારી વાત સમજાય છે? વળી પાછું બોલું છું, વાહક તારના આડછેદ, જો આડછેદ લંબ રૂપે આ એકમ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા આડછેદમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહને શું કહેવાય? તેની વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. દીકરા, આપણે આ રાશિને સમીકરણમાં લખીએ તો લખી શકાય, જે એનો સિમ્બોલ છે આઈ પ્રવાહ, એ આડછેદ, તો આઈ બાય એ એટલે એકમ આડછેદમાં લંબ રૂપે પસાર થતો પ્રવાહ એટલે તેની પ્રવાહ ઘનતા. યાદ રાખો, પ્રવાહ ઘનતાની નિશાની આપણે લઈએ છીએ જે, કેપિટલ જે. સમજ પડી? તમને ખબર છે આડછેદમાંથી પ્રવાહને વહેવાની વાત છે, તો આ આડછેદના પરિમાણમાં આપણી પાસે લંબાઈ, ક્ષેત્રફળ કે કદ 3 પરિમાણ આપણે લેતા હોઈએ. તો 3માંથી આપણી પાસે કયું પરિમાણ હાજર છે? તો આડછેદના વિભાગ પૂરતું પરિમાણ એ છે. તો આપણે આ પરિમાણ દીઠ પ્રવાહને ગણીએ તો એ રાશિ એની શું બતાવે? પ્રવાહ ઘનતા. દીકરા સમજાય મારી વાત? ખાસ માઇન્ડમાં બેસાડજો, આ તારના જે આડછેદ છે એ આડછેદમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લંબ રૂપે પસાર થતા પ્રવાહને તેની શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. બોલો, આટલી વાત ખબર પડી? પહેલાં તો વ્યાખ્યા યાદ રાખો. ફરીથી બોલું છું, વાહક તારના કોઈ પણ બિંદુ પાસે પ્રવાહની દિશાને લંબ, જોઈ લો, વાહક તારના બિંદુ પાસે પ્રવાહની દિશાને લંબ એવા એકમ ક્ષેત્રફળ એટલે એકમ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા આડછેદમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહને તેની શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. વ્યાખ્યા લખીએ તો આવું લખાય, કોઈ પણ વાહક તાર ના કોઈ આડછેદ, વાહક તારના કોઈ પણ બિંદુ પાસે, એવું લખીએ, કોઈ પણ બિંદુ પાસે વાહક તારને લંબ એવા
એકમ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા આડછેદમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહને શું કહેવાય? તે બિંદુ પાસેની પ્રવાહ ઘનતા. બોલો, ખબર પડી? સમીકરણ મોડે રાખજો, વ્યાખ્યા મોડે રાખો. જે બરાબર I બાય એ. દીકરા, સમીકરણને સરળતા ખાતર મોડે કરો. I બરાબર જા, યાદ રહી જશે. I બરાબર જા. ઓકે, ઓરિજિનલી જે બરાબર I અપોન એ બોલીએ. દીકરા, આ રાશિ માટે તમારે એક ઓર બાબત ભણવાની છે. અહીંયા જો આકૃતિમાં સમજાવું છું, ધ્યાનથી જોજો. ફરીથી આપણો વાહક તાર આ છે. આપણે પહેલી વખત બિંદુ પાસે ધારેલો આડછેદ આમ છે. યસ. હવે માની લો કે આ આડછેદ આ પોઝિશનમાં નથી, અત્યારે આડછેદ આ પોઝિશનમાં છે. ધારી લો આ આડછેદ આ પોઝિશનમાં છે, લાઈક ધીસ. તો દીકરા, આવી પોઝિશનમાં શું થાય ખબર છે? એકમ સમયમાં જે વિદ્યુતભારનો જથ્થો પસાર થાય એટલે આપણા માટે I. યાદ રાખો, આડછેદ તમે અહીંયા લેશો કે અહીંયા લેશો, એકમ સમયમાં જે પસાર થતો વિદ્યુતભારનો જથ્થો છે હંમેશા સેમ હોય. જે I અહીંયા પસાર થતો હતો એ જ આ આડછેદમાંથી સેમ ટાઈમ પર સેમ જ મૂલ્ય પસાર થાય. સમજો છો મારી વાત? ક્લિયર? પણ હવે તમને એમ થશે કે સર, તો પછી આ બંનેમાં ફરક શું પડે? દીકરા, આવી પોઝિશનમાં એમની જે પ્રવાહ ઘનતા છે આ રાશિ જુદી પડે. આ રાશિ અહીંયા આગળ બદલાઈ જાય, કારણ કે પ્રવાહ ઘનતા તો ખરેખર ક્ષેત્રફળ દીઠ ગણતરી થાય. તો આ પોઝિશનમાંથી આ પોઝિશનમાં આવો છો તો સ્વાભાવિક છે આપણે અહીંયા ક્ષેત્રફળ અલગ મળશે. સમજાય છે? હવે એનો જે કેસ છે, આમની આકૃતિ અહીંયા આગળ અલગથી દોરું છું. તો એ ખરેખર આડછેદ આ પોઝિશનમાં છે. યસ. અને પ્રવાહનું મૂલ્ય પસાર થાય છે તે આ રીતે છે, I. તો હવે આપણે આવા કિસ્સામાં શું કરીએ? તો દીકરા, આવા કિસ્સામાં ધ્યાનથી સમજજો. આપણે અહીંયા આગળ આ લાઈન હું લંબાવું છું, જે આપણા ઓરિજિનલ આડછેદ છે, આ સીધા આડછેદ. બરાબર? તમને ખબર છે આ આડછેદ માટે આપણે એરિયા એ હતો. અહીંયા પણ આપણે અત્યારે તો એ જ માનીશું. સમજાય છે? અથવા એ ડેશ, ચલો કંઈ વાંધો નહીં. તમે જુઓ છો બંને વચ્ચે અહીંયા આગળ થીટા બને છે. બોલો, બંને વચ્ચે થીટા બને છે. તો દીકરા, આ પોઝિશનમાં જો મારે આ આડછેદની કમ્પેરિઝન અહીંયા સાથે કરવી હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો મારે સિમ્પલ cos થીટા વિધેય એપ્લાય કરવો જોઈએ. તો દીકરા, cos થીટા બરાબર પાસેની બાજુ એટલે આ એરિયા, છેદમાં કર્ણ એટલે આ એરિયા, ઇટ મીન્સ એ ડેશ. બોલો, ક્લિયર છે? તો હવે આપણો જે આ આડછેદ ઓરિજિનલી આપણે એ લેતા હતા, તો એની વેલ્યુ આપણને શું મળશે? એ આપણને મળશે એ ડેશ cos થીટા. મતલબ આ જે આડછેદ ક્રોસ છે એ આડછેદનો એરિયા વેક્ટર જે લંબ રૂપે આ દિશામાં હશે, તો એ આડછેદનો જે અહીંયા આગળનો સદિશ છે તેને પ્રવાહ સાથે મારે સમાંતર ઘટક લેવો પડશે. અને એ પ્રવાહ સાથેનો હું સમાંતર ઘટક લઉં થીટા બનાવીને, તો મને આ ઘટક મળે એ ડેશ cos થીટા. અને એ જે ઘટક મને મળે એ ડેશ cos થીટા એ આપણા આ એરિયા એને તો સમાંતર જ થઈ ગયું, મતલબ એની સાથે સમકક્ષ થઈ ગયું. સમજો છો ને? અહીંયાનો ઘટક એ ડેશ cos થીટા જે I સાથે સમાંતર, તો આ પરિસ્થિતિને સમકક્ષ થઈ ગયું. મતલબ આવી સિચ્યુએશનમાં તમારે એ cos થીટા એરિયા દીઠ પ્રવાહનું વહન ગણતરી કરવી પડે. તો મને દીકરા એવા કિસ્સામાં પ્રવાહ ઘનતાનું સમીકરણ શું લખી શકાય? તો જે બરાબર લખી શકાય એ cos થીટા બાય I અપોન એ cos થીટા. સમજ પડી? યાની મારે તમને કહેવાની વાત એ છે કે પ્રવાહ આડછેદને લંબ રૂપે હોવો જોઈએ અથવા પ્રવાહને લંબ આડછેદ હોવો જોઈએ.
તો આ આપણા કિસ્સામાં આડછેદ લંબ નહોતો, પણ આપણે ઘટક પાડીને વેલ્યુ તૈયાર કરી તો એ લંબ જ છે. હવે તમે ઇમેજિન કરો કે હવે આપણો જે ઊભો આડછેદ છે પ્રવાહને લંબ એ cos થીટા છે, તો બની ગયું સમીકરણ I/a cos થીટા. a cos થીટા એટલે એનો એરિયા. સમજ પડી? તો આ સમીકરણમાં થોડા ચેન્જ કરીએ તો I બરાબર જે a cos થીટા બને. બધાને ખબર છે I અદિશ રાશિ છે. અદિશ રાશિ ક્યારે હોય? જ્યારે આ બંને રાશિઓ વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ. મતલબ એમની વચ્ચે કયો ગુણાકાર હોવો જોઈએ? અદિશ ગુણાકાર. કારણ કે કહેવાય છે ને અદિશ ગુણાકારનું પરિણામ અદિશ જ હોય. એટલે આપણું આ પરિણામ અદિશ ક્યારે આવે? જો આ બંને અદિશ ગુણાકાર એટલે કે ડોટ પ્રોડક્ટ. તો સમીકરણ યાદ રાખો I બરાબર જે ડોટ a. આ સમીકરણને સદિશ સ્વરૂપે લખેલું છે. સમજ પડી? જનરલી કેસમાં આપણે આ સમીકરણ લખતા હોય જે ડોટ a, વાસ્તવિકમાં વેક્ટર જે ડોટ a અર્થાત જે a cos થીટા તરીકે આપણે ઓળખીશું. બોલો, ખબર પડી ગઈ? હવે આ જેની થોડી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન. દીકરા, જેનો એકમ શું બનાવાય? તો બનાવો વ્યાખ્યા પ્રમાણે I/a મતલબ એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર. યસ, એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર. પારિમાણિક સમીકરણ તૈયાર કરો. તો અહીંયા દળ નથી એટલે 0, મીટર ઉપર જશે એટલે L-2. જો એમ્પિયર નથી, એમ્પિયર છે, ટાઈમ નથી, સો M0 L-2 T0 A1. બોલો, ખબર પડી? ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? અને વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા રાશિ અદિશ છે. ખાસ ધ્યાન રાખો, પ્રવાહ ઘનતા રાશિ સદિશ છે. સદિશ રાશિ છે. કેવી છે? સદિશ, જેમાં દિશાનું મહત્વ છે. અને જો તમને પૂછવામાં આવે કે કઈ દિશામાં, તો યાદ રાખો એ પ્રવાહને સમાંતર દિશામાં. જોયું ને તમે, આપણા ઘટક લાવીને જ તો ગણતરી કરી. એટલે યાદ રાખો સદિશ રાશિ છે જેની દિશા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશામાં જ હોય. બોલો, વાત ખબર પડી? જેને આપણે બોલીએ છીએ પ્રવાહ ઘનતા. દીકરા, બધી થિયરી નથી, પણ આ કન્સેપ્ટ તમારા માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ, જેથી તમે આના બેઝ પર કોઈ ટોપિક ભણો છો તો તમને ત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. એટલે હવે આજે મોડે રાખો, વિદ્યુત પ્રવાહ પરથી નવી રાશિ જે આપણે તૈયાર કરી, વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. સમજ પડી ગઈ બધાને? ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? સમીકરણ પણ તૈયાર કરો. I બરાબર જે ડોટ a ઇન વેક્ટર I બરાબર વેક્ટર જે ડોટ a વેક્ટર અર્થાત બોલો જે a cos થીટા. યસ, આ સમીકરણ એકમ એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, સદિશ રાશિ છે દિશા પ્રવાહની સાથે જ. બોલો, ખબર પડી ગઈ? ક્લિયર? ચાલો, તો પહેલાં તમે આટલી બાબત તમારી નોટમાં નોંધ કરી દો. તો દીકરા, હવે આપણે લાસ્ટ જે પ્રવાહ ઘનતા રાશિનો અભ્યાસ કર્યો એનો ઉપયોગ કરીને હવે આપણે એક નવા કન્સેપ્ટ પર જઈએ છીએ. ઓહમના નિયમની સદિશ રજૂઆત. ઓહમના નિયમની સદિશ. નવાઈ લાગશે, પણ હકીકત ઓહમના નિયમને સદિશ સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાય. ઓકે, જોઈએ કેવી રીતે. ચલો યાદ કરો, ઓહમનો નિયમ ખરેખર શું છે? તો ઓહમનો નિયમ જે આપણને અવરોધની માહિતી આપે છે, V/I નો ગુણોત્તર અચળ હોય, જેને અવરોધ, તારના અવરોધ તરીકે આપણે ઓળખીએ. દીકરા, અહીંયા આગળ વીને કરતા બનાવો તો લખી શકાય V = IR. ક્લિયર છે આટલું? ચલો હવે એક કામ કરો, આપણે જે તાર લઈએ, વાહક તાર, ફોર એક્ઝામ્પલ આ વાહક તારની લંબાઈ ધારી લો કે L છે. વાતને સમજજો, લંબાઈ કેટલી? L. અહીંયા આગળ બેટરી સપ્લાય આપી દો અને બેટરી સપ્લાય આપી દેવાથી અંદર શું પ્રસ્થાપિત થઈ જાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બધાને જ ખબર છે, ગઈકાલે ભણાવેલું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર સ્થાપિત થઈ જાય. હવે દીકરા, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની વિરુદ્ધમાં એટલે આ બાજુ, યાદ છે ને?
ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે જેને આપણે પ્રવાહ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે તમે મને કહો આ તારના બે છેડા વચ્ચે લાગુ પાડેલો વોલ્ટેજ ધારી લો V. ક્લિયર છે? હવે જોજો હા, તમને ખબર છે V અને E નો આપણે સંબંધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર નંબર 2 માં સાબિત કરેલો. કયો સંબંધ? V બરાબર ED. કેપેસિટરના કેસમાં આપણે ભણેલા V બરાબર ED. જો આ સમીકરણ લાવેલા ડી એટલે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર, બટ અહીંયા આપણી પાસે ફિલહાલ તારની લંબાઈ છે. ક્લિયર? વિદ્યુત ક્ષેત્ર આટલા વિસ્તારમાં છે ને L લંબાઈમાં. સો E ઇન્ટુ L બરાબર બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. ક્લિયર? જાણો છો ને? આ બાજુ I ઇન્ટુ R. બોલો આ તારનો આડછેદ A લઈ લો તો આ તાર માટે રેઝિસ્ટન્સ શું લખાય? રો L બાય A લખી શકાય. રો L બાય A. ક્લિયર છે? ચલો L L કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો આ બાજુ E બરાબર, હજુ ઓળખાણ કરો, I અપોન A એટલે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ વહેતો પ્રવાહ, એટલે જ તો પ્રવાહ ઘનતા છે, ઇન્ટુ રો. તમને ખબર છે જો સદિશ સ્વરૂપે લખો તો આ બાજુ સદિશ રાશિ વેક્ટર E સામે સદિશ રાશિ વેક્ટર J ઇન્ટુ રો. બંને સદિશ નથી. સદિશ અવરોધકતા ખરેખર એક મૂલ્ય, એવું મૂલ્ય જે માત્ર અચળાંક તરીકે આપણે યુઝ કરીએ, એ કોઈ સદિશ રાશિ નથી. સમજાય છે? બોલો ખબર પડી? પાક્કું ખબર પડી? ક્લિયર છે ને? હવે આ જે સમીકરણ તૈયાર થયું એને ખરેખર આપણે શું બોલીએ? આ સમીકરણને વાંચો તો વંચાઈશું તો E બરાબર રો જે. આ સમીકરણને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ? E બરાબર રો જે. અદિશમાં મોડે રાખો E બરાબર રો જે. હવે થોડા આમાં ચેન્જ કરીએ દીકરા, જેને કરતા બનાવો તો વેક્ટર જે બરાબર વેક્ટર E બાય રો. ગઈકાલે જ ભણાવ્યું, યાદ કરો. 1/ρ અહીંયા જ લખી આપું. 1/ρ ઇન્ટુ E બોલાય ને, 1/ρ ઇન્ટુ E બોલીએ ચાલે. અને 1/ρ એટલે સિગ્મા, તો આન્સર છે સિગ્મા ઇન્ટુ E. ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. આપણે જે ઓહમનો નિયમ બોલીએ છીએ એ ઓહમનો નિયમનો આ આન્સર, જ્યાં જે શું દર્શાવે? વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા. જ્યાં આપણા માટે સિગ્મા શું દર્શાવે? વાહક તારની વાહકતા. અને E શું દર્શાવે? વાહક તારમાં લગાડેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બોલો ખબર પડી? તો આ જે સમીકરણ છે જેને ઓહમના નિયમનું શું કહેવાય? સદિશ સ્વરૂપ. દીકરા તમને પૂછી શકે ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ 2 માર્ક્સની અંદર થિયરિકલ, તો તમારે આ રીતે સાબિત કરવાનું. આકૃતિ બનાવો કે ન બનાવો ફરક નથી પડતો, પણ ઇમ્પ્રેશન માટે તમે બનાવી શકો. એટલે ઓહમના નિયમની સદિશ સ્વરૂપની ગણતરી થઈ ગઈ. બોલો ક્લિયર? ફરીથી બોલું છું, ઓહમનો નિયમ R બરાબર V બાય I, Vને કરતા IR, Vની કિંમત બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ બરાબર E ઇન્ટુ L, સામે I અવરોધની કિંમત રોયલ બાય A પરિમાણ પરથી, LL કેન્સલ, E બરાબર I બાય A એટલે J, રો અહીંયા રીઝન બતાવીએ તો I બાય A બરાબર J. સદિશમાં લખો તો વેક્ટર E બરાબર વેક્ટર J ઇન્ટુ રો. આ સમીકરણમાં જેને કરતા એટલે E બાય રો, 1/ρ E વંચાય તો સિગ્મા પણ બનાવી શકાય, કેમ કે 1/ρ એટલે અવરોધકતાનું વ્યસ્ત સિગ્મા. આપણે રીઝન લખી દઈએ છીએ 1/ρ એટલે સિગ્મા. સો સિગ્મા ઇન્ટુ E, જ્યાં વેક્ટર ફોર્મ છે બધાના નામ, જે વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતા, સિગ્મા વાહક તારની વાહકતા, E વાહક તારમાં લગાડેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો આ હકીકતની અંદર આપણા માટે ઓહમના નિયમની સદિશમાં રજૂઆત છે. ખબર પડી ગઈ? ઓકે, ચલો તો નોટની અંદર નોંધ કરી દો ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ.
ચલો બેટા, તો લાસ્ટ ઓહમના નિયમનું સદિશ સ્વરૂપ જોયા પછી હવે આપણે જોવાનું છે ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ. આપણે થોડી વાસ્તવિકતા તરફ હવે જઈ રહ્યા છે. આપણને એટલી ખબર છે કે વાહક તારમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરશે, એટલે કે વિદ્યુતભાર ગતિ કરે તો પ્રવાહ રચાય. પણ સમજવાનું બેટા એ છે કે એ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ કેવા પ્રકારની થાય. તો એના માટે અહીંયા આકૃતિમાં એક વાહક તારનો નાનો ભાગ ફરીથી દર્શાવેલો છે. તમે તપાસો, આ વાહક તારમાં વચ્ચે આ એરો કરેલા છે એ ઇલેક્ટ્રોનની શરૂઆતની અસ્તવ્યસ્ત ગતિ છે. મતલબ ઇલેક્ટ્રોન પર કોઈ બંધન નથી, એ ફ્રી છે. એ બધા અસ્તવ્યસ્ત રીતે વાહક તારમાં ગતિ કરે છે. તમને ખબર છે ગતિ દરમિયાન ઘણી વખત એવું બને કે આ ઇલેક્ટ્રોન, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આ આકૃતિમાં જોજો, આ કોઈ પરમાણુ છે, કારણ કે વાહક તારની અંદર ધારો કે કોપર વાયર છે તો કોપર પરમાણુ તો હાજર જ હશે, જે ધન આયન હશે. તો એ આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતાં કરતાં ઘણી વખત આ કોપર પરમાણુ એટલે ધન આયન સાથે તે અથડાશે. હવે અથડાઈ ત્યારબાદ શું બને? તો ત્યારબાદ હકીકતમાં એની ગતિ રેન્ડમલી કોઈ પણ દિશામાં હોઈ શકે છે. આપણે ફિક્સ ન કહી શકીએ કે એ ઇલેક્ટ્રોન અથડાઈને ડાયવર્ટ થાય જમણી બાજુ કે ડાયવર્ટ થાય ડાબી બાજુ, કશું જ ખબર નથી. રીબાઉન્સ પાછો પણ આવી શકે. જેવી અથડામણ એ પ્રમાણેના પરિણામો. તમે વાતને સમજો. આ ઇલેક્ટ્રોન અથડાશે, ઘણીવાર એવું પણ બને કે એટલી ઝડપથી એ ગતિ કરીને આવે કે આ પરમાણુની અંદર પણ એ ફરીથી એન્ટ્રી કરી લે. કંઈ પણ બની શકે છે. સમજાય છે? પણ અત્યારે ફિલહાલ એવું માનો કે અહીંયા આ પરમાણુ આયન સાથે અથડાઈને ઇલેક્ટ્રોન ડાયવર્ટ થાય છે. સમજાય છે? હવે સમજો, અત્યારે મેં તમને આ એક ઇલેક્ટ્રોનનું એક્ઝામ્પલ દોરીને બતાવ્યું છે. હવે તમે બધાને ખબર, સુવાહકની રચનામાં તો અસંખ્ય ઇલેક્ટ્રોન હોય. તો ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા કોઈ n છે. ધારી લો ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા કેટલી? n. તો દિમાગ લગાવો, એને n ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હશે. સમજાય છે? તો બધાને એટલી તો ખબર પડી કે જો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હોય તો જો હું એ બધા ઇલેક્ટ્રોનનો સરેરાશ વેગ કાઢું, હું અત્યારે ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટિંગની વાત કરી રહ્યો છું, તો આ બધાની વેગની જો હું શરૂઆતના વેગની જો સરેરાશ કાઢીશ તો દીકરા મને આવી રીતે મળશે. ધ્યાનથી સમજજો, યુ એટલે સરેરાશ, પ્રારંભિક વેગ, જેને હું લખું છું એવરેજ, એટલે મેં એવીજી કરીને લખ્યું છે. તો દીકરા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તમને એટલું તો ફાવે ને? સરેરાશ વેલ્યુ કેવી રીતે ગણાય? અવલોકનનો સરવાળો ભાગ્યા સંખ્યા. તો દીકરા મારે આવી રીતે લખી શકાય, u1 પ્લસ u2 અપ ટુ un ડિવાઈડ બાય n. હું લખી શકું. આનો મતલબ શું થાય? એને n ઇલેક્ટ્રોનના શરૂઆતના વેગોનો સરવાળો, અર્થાત એમની એવરેજ વેલોસિટી, એનો સરેરાશ વેગ. દીકરા એક વાત ધ્યાન રાખો, આ જે શરૂઆતનો વેગ છે, જો તમે એમને કેલ્ક્યુલેટ કરશો, તમને ખબર છે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી છે, સદિશ વેગ, સદિશ રાશિ. જો તમે એની બધી રેન્ડમ ડાયરેક્શનની સરવાળો કરીને પ્રોસેસ કરશો તો ઓબ્વિયસલી એ આન્સર 0 આવશે. કારણ કે દરેક ઇલેક્ટ્રોન માટે કોઈ ફિક્સ નથી. ધારો કે એક ઇલેક્ટ્રોન અથડાઈને જમણી બાજુ ડાયવર્ટ થયો તો બીજો ડાબી બાજુ થઈ શકે, ત્રીજો પાછળ થઈ શકે. યાની દરેક માટેની અથડામણ બાદ, અથવા તમે વિચારો કે દરેકની જે વેલોસિટી છે, જે સાથે તે અંદર ગતિ કરી રહ્યા છે, એ વેલોસિટી બધા માટે જુદી જુદી છે. દરેકની અથડામણ જુદી જુદી છે. તો હું બધાને વેક્ટર ફોર્મની અંદર જો કાઉન્ટિંગ કરીશ તો બની શકે છે કે એની બધાની શરૂઆત વેલોસિટીની એવરેજ મને શું મળશે? 0. સમજાય છે મારી વાત? આ ક્યારની વાત ચાલે છે? જ્યારે મેં વાહક તારને હજુ એમને સામાન્ય સ્થિતિમાં મૂકેલો છે. હવે એક કામ કરો, આ સ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોન પર કોઈ બંધન નહોતું. હવે ઇલેક્ટ્રોનને આપણે બંધનમાં મૂકીએ. એટલે ધારો કે વાહક તારને બે છેડા વચ્ચે આપણે V વોલ્ટ સાથે બેટરી કનેક્ટ કરીએ, તો બધા જાણે છે કે તો આ વાહક તારમાં એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રસ્થાપિત થઈ જશે
ધારી લો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને કઈ દિશામાં બધાને ખબર છે ધનથી ઋણ આ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે શું થશે જે ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરતા હતા તમને બધાને એટલું તો હવે ખબર પડી ગઈ હશે કે જે ઇલેક્ટ્રોન અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હતા તો એ હવે બનશે એવું કે ઇલેક્ટ્રોન જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં ગતિ કરતા હતા એની કમ્પેરિઝનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જ્યારે ગતિ કરશે ત્યારે થશે શું ખબર છે એ થોડો ઘસડાશે. કારણ કે બંધનમાં છે. વાતને સમજો એ થોડો ઘસડાશે કારણ કે એના પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર છે. તમને ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પાડતા અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન પર બળ લાગશે અને એ બળ કયું એ બળ આપણને બધાને ખબર છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ ફોર્સ છે જે આપણે બોલીએ છીએ E × E રાઈટ. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં તમને ખબર છે ઇલેક્ટ્રોન પર વર્તાતું બળ હંમેશા ઓપોઝિટ હોય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં તો ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતું બળ ડાબી બાજુ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં હોય. દિમાગ લગાવો જો ઇલેક્ટ્રોન પર આ દિશામાં બળ લાગતું હશે તો જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન જો એક વસ્તુ છે હું એમ નથી કહેતો કે અહીંયા અથડામણ બંધ થઈ ગઈ દીકરા ધન આયનો ઉષ્મીય દોલન તો કરતા જ હશે કારણ કે એને બહારથી ઉષ્મા મળશે કારણ કે વાહકતા જનરલી ઓરડાના તાપમાને હોય તો ઓરડાના તાપમાને જે ધન આયન છે થોડા ગતિમાન હોય જ સમજાય છે અને એમની વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ કરવાની છે એટલે અથડામણ બંધ નથી થવાની. ક્ષેત્ર પહેલાં કે ક્ષેત્ર પછી ધન આયનના દોલન તો શરૂ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની એની દરેક સાથેની અથડામણ તો કન્ટિન્યુઅસ રહેશે. પણ પ્રોબ્લેમ શું થશે હવે એ પ્રોબ્લેમનું એક આકૃતિમાં બતાવું ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોન આપણે શરૂઆત આ બધામાંથી એક ઇલેક્ટ્રોનનો પથ બતાવીએ. વાતને સમજો પથ કેવો ક્યારનો જ્યારે બેટરી આપણે લગાવી નથી એ વખતે માની લો એમનો જે પથ છે એ પથ આ રીતે છે. ચેક કરો આ જે તમને અહીંયાથી ડાયવર્ટ થતું દેખાય છે ને એ એમની અથડામણ છે. એટલે પહેલાં અહીંયા અથડાયો દિશા બદલીને આ બાજુ પાછો અથડાયો દિશા બદલીને ઉપર પાછો અથડાયો નીચે. આપણે માની લો એક થોડો ભાગ વિચારીએ A થી B સુધીનો હશે બહુ બધી અથડામણ પણ ફિલહાલ વિચારો કે A થી B તો દીકરા આ A થી B આ આટલે સુધી આવે છે ને એ કેવી અવસ્થામાં જ્યાં એના પર બંધન નહોતું એ વખતે તે આવી રીતે ગતિ કરે છે. પણ જ્યારે દીકરા એના પર બંધન મૂકશો એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બળ લાગવાનું ચાલુ થશે તો એ વખતે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન અથડાશે મારી વાત સમજજો અથડાશે એટલે ડાયવર્ટ થશે આ દિશામાં પાછો અથડાય ડાયવર્ટ પાછો અથડાય ડાયવર્ટ. વાતને સમજા તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં દર વખતે એ અથડાતો જો એ જ પુનરાવર્તન માર્ગ લો તમે એ જ માર્ગનું પુનરાવર્તન કરો તો ઇલેક્ટ્રોન બી સુધી પહોંચવો જોઈએ પણ વાસ્તવમાં એ બીથી થોડો અહીંયા પહોંચેલો હશે કોઈ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ B' એ પર નહીં હોય. તો તમે એવું ઇમેજિન કરી શકો છો કે ઇલેક્ટ્રોન પર આ દિશામાં એવી કંઈક અસર લાગે છે જેને કારણે એ થોડો ઘસાયો જે પહોંચવો જોઈએ તો B પર એ પહોંચી ગયો B'. તો દીકરા આટલી જે એ ઘસડાયો આટલું જે એનામાં ફેરફાર થયો તો એ એટલા ગાળા દરમિયાન મતલબ કે આમ જુઓ તો સમગ્ર માર્ગની અંદર એ બંધન તો છે જ એટલે હર વખતે જ્યાં પહોંચવાનો તો એના કરતાં થોડો આગળ એ પહોંચશે એટલે લાસ્ટમાં બીને બદલે કોઈ B' પોઈન્ટ પર એ પહોંચતો તમને મળશે. તો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન થોડો ઘસડાય છે કઈ બાજુ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો આ ઘસડાતા દરમિયાનની જે ગતિ છે દીકરા એને આપણે બોલીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોનની ડ્રિફ્ટ ગતિ. યાદ રાખો આ ઘસડાતા સાથેની ગતિને જ આપણે ડ્રિફ્ટ ગતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સમજાય છે મારી વાત? ખાસ માઇન્ડમાં રાખો આ ડ્રિફ્ટ ગતિ છે ઇલેક્ટ્રોનના આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના બંધન મૂકવાથી આપણને આ મળી. અને બીજું
આ એક ઇલેક્ટ્રોનના ઉદાહરણથી સમજાયું. આવા તો n ઇલેક્ટ્રોન છે, તો બધા માટે અગર તમે ગણતરી કરશો તો દરેક માટે b થી b' એટલું ખસાવવું, મતલબ એટલો ચેન્જ થવો જરૂરી નથી. દરેક માટેનો ચેન્જ આમાં જુદો જુદો હશે, કારણ કે દરેક ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ જુદી જુદી છે. સમજ પડી? એટલે યાદ રાખો, અહીંયા આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ઇલેક્ટ્રોન ખસડાતા જે ગતિ કરે છે એ આપણા માટે છે ડ્રિફ્ટ ગતિ. સમજ પડી? હવે આ ડ્રિફ્ટ ગતિ ઉપર આપણે એક ડેરિવેશન સમીકરણ સાબિત કરીએ કે આ દરમિયાન એનો વેગ કેટલો, એટલે એની વેલોસિટી, વેગની ચર્ચા કરીએ. સમજાય છે મારી વાત? ધ્યાનથી સમજો. આપણે એક અથડામણનું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં અહીંથી શરૂ કરે છે અને અહીંયા સુધી અથડાય છે પહેલી વખતે, આ એની પહેલી અથડામણ. બીજી વખતે અહીંથી અહીંયા આવીને તે અથડાય છે અહીંયા આગળ. તો દીકરા મને એમ જણાવો, આ જે પહેલી અથડામણ છે તો અહીંથી શરૂ કર્યું એટલે આ એનો શરૂઆતનો વેગ થયો u, અને આ એનો અંતિમ વેગ થયો. બોલો, સમજાય છે? સાચી વાત છે. આ એનો અંતિમ વેગ. તો આવું તમે દર પોઈન્ટ, દર અથડામણ વચ્ચે વિચારશો અને પાછા બધા ઇલેક્ટ્રોન માટે વિચારશો તો આ વેલોસિટી દર માટે અલગ અલગ જોવા મળશે. બધાનો અંતિમ વેગ v એક સરખો નહીં હોય. સમજાય છે? કારણ કે કોઈ વહેલા અથડાશે, થોડો મોડો અથડાશે, યાની દરેક માટે આ વેલોસિટી, એનો વેગ જુદો જુદો મળશે. તો આવા કિસ્સામાં આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આવા કિસ્સામાં આપણે આ વેગની સરેરાશ કાઢવી જોઈએ. સમજાય છે મારી વાત? તો આપણે જો એ વેગની સરેરાશ કાઢીએ તો દીકરા આપણે સમીકરણ બધા જાણો છો, v બરાબર u પ્લસ at. સમીકરણને આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ માટે લગાવો તો અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોનનો જે અંતિમ વેગ છે એ મારે લેવો પડશે સરેરાશ સ્વરૂપે. એટલે v એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? u એવરેજ એ. દીકરા એ તો બધા માટે સરખો જ હોય, પ્રવેગી ગતિ સરખી છે. કેવી રીતે કહી શકું હું? તમને ખબર છે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ F ઇક્વલ ટુ ma, અને ઇલેક્ટ્રોન પર ક્ષેત્ર દ્વારા લાગતું બળ દીકરા કેટલું? E ઇન્ટુ E. જો હું પ્રવેગને કરતા બનાવું તો E બાય me, આ E નાનો છે નીચે એટલે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો દીકરા આ રાશિ E બાય m તો દરેક ઇલેક્ટ્રોન માટે સરખી હોય, મતલબ દરેક માટે પ્રવેગી ગતિ સરખી. એટલું ખરું કે દરેક સરખી પ્રવેગી ગતિ કરે છે, પણ અહીંયા આગળ એ વાત એક સમજવાની છે કે દરેકની અથડામણ જે થાય છે, અથડામણ સાથેની જે એની ગતિ છે એ દરેક માટે જુદી જુદી છે. તો આવા કિસ્સામાં મારે અહીંયા આગળ એને હું એવરેજ તરીકે ન લઈ શકું. એવરેજ ક્યારે લેવાય? જે રાશિ દરેક માટે જુદી જુદી હોય. હવે અહીંયા આગળ પ્રવેગ તો દરેક માટે સરખો છે, તો એ સિમ્પલ રહેશે, ઇન્ટુ ટી એવરેજ લખાશે. હવે બધાને વિચાર આવશે કેમ સર ટી એવરેજ? દીકરા અહીંયાથી અહીંયા સુધીનો જે અથડામણ ટાઈમ છે તમે લોકો જાણો છો, વાસ્તવમાં આ ટાઈમ પણ દરેક 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 જુદો જુદો હશે. હજુ સાથે સાથે દરેક ઇલેક્ટ્રોન માટે પણ આ સમય જુદો જુદો હશે. દરેક માટે એક સરખો ટાઈમ નહીં લાગે. ધારો કે અહીંયાથી અહીંયા આગળ કોઈ 1 સેકન્ડમાં અથડામણ થઈ તો બીજા ઇલેક્ટ્રોન માટે કોઈ સમય ઓછો કે વધુ હશે. સમજાયું? એટલે અહીંયા આગળનો સમય પણ દરેક માટે કેવો છે? જુદો જુદો. એટલા માટે અહીંયા મારે લખવું પડે ટી એવરેજ. સમજ પડી ગઈ? આટલે સુધી વાત ખબર પડી? અચ્છા, હવે આપણે અહીંયા આગળ વી એવરેજની કાઉન્ટિંગ કરીએ તો બધાને ખબર પ્રારંભિક વેગ કેટલો? બધા પ્રારંભિક એવરેજ કેટલી? 0, કારણ કે બધા અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરતા હતા. તો બધા માટેની સરેરાશ જો કાઢવામાં આવે તો એ મળી શકે 0. સમજો છો ને દીકરા? આની અંદર એવું તો બનવાનું જ કે એક ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં હતો, બીજો આ દિશામાં. તો તમને ખબર છે કે બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે તો સરખાને વિરોધી બની શકે. તો આવા સિચ્યુએશનમાં તેની એવરેજ 0 બની શકે. સમજાયું? પણ એટલા માટે આપણે કિંમત મૂકી 0. પ્રવેગ કેટલો? તો પ્રવેગની કિંમત આપણે ઓલરેડી સાબિત કરેલી છે. કેટલી? E બાય me. સમજાય છે મારી વાત દીકરા?
વાસ્તવમાં જો જોવામાં આવે તો આ બળ નેગેટિવ છે એટલે માઇનસ કરી શકાય. બોલો કેમ નેગેટિવ? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન કઈ દિશામાં ગતિ કરી રહ્યો છે? એક ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરી રહ્યો છે. ક્ષેત્ર આ બાજુ છે ને ગતિ આ બાજુ છે, સો માઇનસ લખી શકાય. ખબર પડી? અચ્છા, ઇન્ટુ ટી એવરેજ. દીકરા ટી એવરેજ એટલે કયા ટાઈમની એવરેજ? આ બે ક્રમિક અથડામણ વચ્ચેના જે ટાઈમિંગ છે એ બધા ઇલેક્ટ્રોનના ટાઈમિંગની સરેરાશ. દીકરા તમને ખબર છે આ વચ્ચેના સમયગાળામાં ઇલેક્ટ્રોન મતલબ એ ભાઈ સાહેબ અહીંયા આગળ રિલેક્સ હતા કે એમને કોઈ સાથે અથડામણ થઈ નથી. દીકરા અથડામણમાં એમને ઇલેક્ટ્રોન છોડવી પડતી હોય, પણ આ વચ્ચેના ગાળામાં તે ભાઈ રિલેક્સ હતા. કોઈ ઇલેક્ટ્રોન એનર્જીનો પ્રોબ્લેમ નથી, બિંદાસ એ આરામથી ગતિ કરે સ્મૂથલી, એ રીતનું એમનું કામ હતું. પણ વાસ્તવમાં અહીંયા એની અથડામણ થઈ એ પહેલાં આટલા જ ભાગ પૂરતા એ રિલેક્સ હતા. એટલા માટે દરેક ઇલેક્ટ્રોનનો જે એવરેજ ટાઈમ છે તેને આપણે નક્કી કરેલું છે ટાઉ વડે દર્શાવવું. અને એ ટાઉ શું છે? ટાઉને ખરેખર કહેવામાં આવે છે રિલેક્સેશન સમય. ઇલેક્ટ્રોનનો શું? રિલેક્સેશન સમય. આ ગાળામાં તે ઇલેક્ટ્રોન રિલેક્સ રહેતો હોવાથી રિલેક્સેશન સમય. હવે તમને કદાચ કાલે સવારે ઉઠીને કોઈ પૂછે કે હકીકત રિલેક્સેશન સમય એટલે શું, જો તમને વ્યાખ્યા આપવાનું પૂછાય તો તમારે લોકોએ દીકરા યાદ રાખવાનું છે કે સુવાહકમાં ઇલેક્ટ્રોનની બે ક્રમિક અથડામણો વચ્ચેના જે સમયગાળા છે, પણ આપણે બધા ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ તો જુદો જુદો હોય, કોઈનો વધુ ઓછો સમય, તો આપણે બોલીશું સરેરાશ સમયગાળા ને તેનો શું કહેવાય? રિલેક્સેશન સમય. વ્યાખ્યા તરીકે યાદ રાખો, સુવાહકમાં ઇલેક્ટ્રોનના બે ક્રમિક અથડામણો વચ્ચે ના સરેરાશ સમયગાળાને તેનો રિલેક્સેશન સમય એટલે ટાઉ કહેવાય છે. દીકરા વ્યાખ્યા યાદ રાખજો, રિલેક્સેશન સમય તો બે ક્રમિક અથડામણો વચ્ચેના સરેરાશ સમયગાળા. દીકરા સરેરાશ ખાસ આવવું જોઈએ કેમ કે ફિક્સ નથી, દરેક માટે તે જુદો જુદો છે, એટલે સરેરાશ સમયગાળો. બોલો ક્લિયર? આટલે સુધી વાત ખબર પડી? હવે તમને ખબર છે આ જે એવરેજ વેલોસિટી છે એટલે કે એનો જે બીજી અથડામણ થાય એની જસ્ટ પહેલાંનો વેગ, એટલે અહીંયા પહોંચવાનો છે, અથડાય છે એ પહેલાંનો વેગ એટલે એનો આ અંતિમ વેગ. અને આપણે બધા ઇલેક્ટ્રોન માટે જો આ અંતિમ વેગની કાઉન્ટ કરીએ તો બધાને ખબર છે કે એ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન અથડાય એની જસ્ટ પહેલાં વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન પર આ ક્ષેત્રનું બંધન તો છે જ, એટલે ઓલરેડી તે ઘસાય જ છે ને ઘસાતો એ ગતિ કરે છે. મારી વાત સમજાય છે? તો આ જે એવરેજ વેલોસિટી છે એ એવરેજ વેલોસિટી એટલે જ આ ઇલેક્ટ્રોન માટેનો ડ્રિફ્ટ વેગ. યાદ રાખજો, એને જ આપણે નામ આપવામાં આવ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. સમજ પડી ગઈ? યાદ રાખો દીકરા, ડ્રિફ્ટ વેગ હકીકત એક ઇલેક્ટ્રોનનો નથી, જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એના વેગોનું સરેરાશ છે. આપણે n ઇલેક્ટ્રોન લીધા છે, જો મેં પહેલાં જ બોલેલો, આ n ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રારંભિક વેગ છે, તો આ n ઇલેક્ટ્રોનનો અંતિમ વેગ છે, એની સરેરાશ છે. તો દીકરા યાદ રાખો, અહીં n ઇલેક્ટ્રોન ના અંતિમ વેગ n ઇલેક્ટ્રોનના અંતિમ વેગના સરેરાશ મૂલ્યને જ ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ vd, સિમ્બોલ યાદ રાખજો vd, રેડી? ડ્રિફ્ટ વેગ vd કહેવામાં આવે છે. સો અહીંયા આગળ હવેથી સિમ્બોલ લખીશું vd
વી એવરેજ લખવાની જરૂર નથી, એને n ઇલેક્ટ્રોનની સરેરાશ કાઉન્ટ થઈ છે એટલે વીડી અને ઇક્વેશન 0 લખવાની પછી કોઈ જરૂર નથી એટલે E/me ઇન્ટુ ટાઉ. આ સમીકરણને ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગ તરીકે હવેથી ઓળખીશું. યાદ રાખો, તમને જ્યારે કોઈ જગ્યા પર ગણતરીમાં કામ લાગે કે ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ એટલે શું, તો આ રીતે તમારે મોઢે રાખવાનું છે. અને કોઈ પૂછે ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગની દિશા, તો વેક્ટર ફોર્મ છે વેગ, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વેક્ટર ફોર્મ છે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશા એટલે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશા, આ દિશામાં દરેક ઇલેક્ટ્રોનનો આ ડ્રિફ્ટ વેગ મળે. આ જે વેગનું મૂલ્ય છે એટલે કે એવરેજ બધા માટેની, તો એ આપણા માટે એનો ડ્રિફ્ટ વેગ જે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણને મળે. અને આપણે જોયેલું કે ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે પહેલી સ્થિતિમાં હતો તો અહીંયા પહોંચતો હતો, જે પછી અહીંયા પહોંચે છે તો એ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં જ ગતિ કરતો હોય તો શક્ય બને. એટલે આ દરમિયાન જે ઘસડાઈને તેમની ગતિ થઈ એ જ ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ, પણ દરેક ઇલેક્ટ્રોનની આપણે સરેરાશ કાઉન્ટ કરેલી છે એટલા માટે આ છે સરેરાશ વેગ અર્થાત ઇલેક્ટ્રોનનો ડ્રિફ્ટ વેગ. દીકરા સમીકરણ ખાસ તૈયાર કરજો, વીડી બરાબર E/m ઇન્ટુ ટાઉ. જો તમે આગળની થિયરી કન્ટિન્યુઅસ ભણશો તો આ સમીકરણ તમને કામ આવવાનું છે, એટલા માટે આ સમીકરણને બરાબર માઇન્ડમાં બેસાડો. ઇલેક્ટ્રોનના ડ્રિફ્ટ વેગ યાદ આવી રીતે રાખો, બળ ભાગ્યા દળ એટલે પ્રવેગ, બળ E/m ઇન્ટુ ટાઈમિંગ ટાઉ. ફરીથી બોલું છું, સમય એ દરેક ઇલેક્ટ્રોનના રિલેક્સ થવાના જે સમય છે એની સરેરાશ છે. વીડી છે દરેક ઇલેક્ટ્રોનના જે અંતિમ વેગ છે અથડામણની જસ્ટ પહેલાં, એ દરેકની સરેરાશ છે એમનો ડ્રિફ્ટ વેગ. બોલો ખબર પડી? તો આ બોર્ડ ઉપર જે મેં ઇક્વેશન સાબિત કરેલું છે એ ઇક્વેશનને તમારે નોટની અંદર વ્યવસ્થિત વ્યાખ્યા સાથે લખી દેવાનું છે. ઓકે, લખી દો. ચાલો.